Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Biro Bina Mental dan Spiritual Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati segenap anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah hadir secara daring. Yang kami hormati penceramah pada kesempatan hari ini, Haji Jazilul Sakhok, MA PhD. Yang kami hormati para kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang hadir secara daring maupun yang hadir di ruang rapat Abimanyu Komplek Kepatihan Yogyakarta, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang pada acara pengajian pejabat dan aparat Daerah Istimewa Yogyakarta putaran ketiga tahun 2022 dengan tema Pendayagunaan Zakat untuk Martabat dan Kesejahteraan Rakyat. Segenap hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Ahmad Nabil Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم صلاتك سكن لهم والله Bismillahirrahmanirrahim. Ya
بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan pembacaan kalimah thayyibah oleh Haji Nur Rahman MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala wa bisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. ربي زدنا علما نافعا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله العظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نويت ذكر تقربا إلى الله وخروجا من جميع المعاصي أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang mana ia merupakan penjaga perkara kami. Perbaikilah dunia kami yang mana di dalamnya terdapat kehidupan kami. Perbaikilah akhirat kami yang mana di dalam terdapat tempat kembali kami. Jadikanlah ya Allah hidup kami sebagai tambahan dalam setiap kebaikan, serta jadikanlah mati kami sebagai istirahat untuk kami dari segala keburukan. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa lana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Ya Allah, sungguhnya kami mohon pemeliharaan-Mu dan kami menyerahkan kepadamu agama kami, diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, harta-harta kami, dan segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma ja'al lana wa iyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabarin anid wa dhi'ainin wa dhibaghin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan juga mereka berada di dalam pemeliharaan-Mu ya Allah, keamananmu dan perlindunganlah kami, perlindunganmu dari setiap gangguan syaitan pendurhaka kamu, orang-orang takabur dan terkeras kepala, orang-orang yang mempunyai pandangan jahat, kezaliman dan daripada kejahatan setiap orang yang mempunyai kejahatan. Sungguhnya Engkau-lah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma ja'alna bil afiyati was salamah wa qina bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadamati innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, peliharalah kami dengan keselamatan-Mu, perindahlah kami dengan keselamatan-Mu dan kesejahteraan-Mu, karunialah kepada kami ketakwaan dan istiqamah, lindungilah kami dari perkara-perkara yang menyebabkan kami mendapatkan penyesalan. Sungguhnya Engkau-lah Maha mendengar atas segala doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin amin. Wal 'afu minkum billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segenap hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Jarod Margiantoro, STP MSc. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadratil kiram, Kiai Haji Jazilus Syakok MA PhD, para anggota Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Forkompinda yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah peserta pengajian pejabat dan aparat, baik yang berada di ruang rapat Abimanyu lantai 3 gedung unit 9 Komplek Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta maupun yang mengikuti acara pengajian ini melalui fasilitas Zoom meeting. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu dan tak henti terlimpah kepada kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cinta. Termasuk lebih-lebih nikmat iman dan kesehatan sehingga kita bisa berhimpun, bermuwajahah atau menghadiri atau mengikuti majelis pengajian pada pagi hari ini, pengajian pejabat dan aparat pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta putaran ketiga pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022. Pengajian ini jadi kita mulai tepat pukul 9 dan insya Allah sebelum pukul 10.30 sudah berakhir. Bapak Ibu hadirin dan jamaah pengajian yang saya hormati, kita tentu saja memiliki niat yang sama agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia hingga kebahagiaan kesejahteraan abadi di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan pengajian atau thalabul ilmi, man salaka thoriqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Siapa menempuh perjalanan atau melangkahkan kaki menuju pencarian ilmu, maka Allah pasti akan menggampangkan atau melancarkan jalannya menuju surga. Di samping itu ada tujuan-tujuan khusus kita menghadiri pengajian seperti pagi ini. Di antaranya adalah kita akan mengikuti tabligh syariah wal mau'izatil hasanah. Kita mendengarkan pengajian yang berisi pemahaman tentang syariat agama Islam dan juga mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Kemudian juga lirafa'il jahl, kita insyaallah akan mengalami penurunan atau pengurungan atau minimisasi kebodohan, kejahilan, hal-hal yang kita kurang mengerti menjadi kita mengerti. Ziyadatil khair, kita akan tambah kebaikan, kita akan tambah pahala. Ziyadatil taqwa, insyaallah iman dan takwa kita meningkat dan sebaik-baik manusia, setinggi-tinggi derajat manusia adalah yang paling takwa. Dan juga litashih wa takwilil ibadati lillah, kita akan bisa memiliki bekal untuk berubah lebih baik, memperbaiki amal-amal dan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diangkat dalam pengajian ini adalah pendaya gunaan zakat untuk martabat dan kesehatan rakyat. Jadi kita mohon Kiai Haji Jazilus Syakok PhD gitu nanti mengajari kita hal-hal yang berkenaan dengan infak, sedekah, ya, khususnya sedekah wajib zakat, dan kalau di Basnas DIY itu ada yang namanya DSKL, ya, dana sosial keagamaan lainnya. Dan beliau di samping sehari-hari selaku wakil rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, juga salah satu dari wakil ketua atau pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pengajian ini insya Allah kita akan memperoleh sekilas informasi tentang pelaksanaan tugas Basnas DIY hingga Februari 2022. Kemudian kita dapatkan insya Allah ilmu, pelajaran dan himbauan tentang infak, sedekah khususnya zakat dan dana sosial keagamaan lainnya. Juga kita akan mendapatkan gambaran tentang tasarruf zakat. Juga kita akan pasti mendapatkan spiritual booster, dorongan atau insentif untuk bersedekah atau berzakat yang akan membuat jiwa kita dan harta kita bersih dan suci.
ya, sehingga juga lantaran kita berzakat bersedekah kita akan menjadi makin sejahtera dan hidup kita insya Allah akan diliputi dengan sakinah atau kebahagiaan di dunia hatal akhirah. Dan juga tidak lupa kami mohonkan khusus untuk kemaslahatan kebaikan para muzaki yang telah menunaikan zakatnya ya kepada Basnas Kiai Haji Zajilus Sako. Kita mohon untuk mendoakan secara khusus untuk muzaki. Karena memang jamaah seperti kita semua itu juga mengharapkan berkenaan dengan ayat yang tadi dibaca oleh Qori ya, bahwa khudh min amwalihim shadaqatan, pungut atau ambil dari harta mereka zakat ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim bika biha. Jadi zakat itu akan membersihkan dan mensucikan harta sekaligus juga pribadi yang berzakat, dan itu kemudian disambung dengan washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum, dan doakan mereka yang berzakat atau muzaki karena doa itu akan membawa sakinah, ketentraman, kebahagiaan hidup ya di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian sambutan kami dan selamat mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi usaha dan ibadah kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama tausiah pada kesempatan pagi hari ini dengan tema pendayagunaan zakat untuk martabat dan kesejahteraan rakyat dengan penceramah Haji Jazilus Sakhok, MA PhD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang kami hormati Bapak Jarod Margiantoro selaku Kepala Biro Bina Mental Pemda DIY, yang kami hormati Pak Bukhari yang juga turut hadir, Pak Nur Rahman dari Kemenak, yang kami hormati seluruh jajaran pejabat dan aparat sipil negara di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan berserta para hadirin hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan aula ini dalam keadaan sehat walafiat, dikala banyak sekali juga kebanyakan dari kita ini tadi saya juga mendapat informasi kalau banyak dari kawan-kawan kita juga yang belum bisa hadir karena masih menjalani isolasi mandiri yang sampai sekitar 2 tahun ini kita masih mengalami pandemi COVID-19. Semoga semua ini mari kita berdoa kepada Allah semoga segera berakhir dan insya Allah kehidupan kita kembali normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa mari kita haturkan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, tema kali ini adalah tentang pendayagunaan zakat untuk martabat dan kesejahteraan rakyat. Tema ini tema yang luar biasa dan juga kebetulan kami sendiri memang berada di dalam Badan Amil Zakat Nasional Provinsi DIY yang sehari-hari juga
diminta untuk menjadi amil ya, mengurusi zakat di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau kita berbicara tentang zakat, ini sebenarnya kita harus, kalau ingin memahami secara hakiki, itu kita harus kembali kepada makna zakat itu sendiri. Jadi kami di sini terutama kalau berapa zakat secara teknis diberikan kepada siapa, insya Allah itu Bapak Ibu semua sudah paham. Jadi diberikan berapa, harus 2,5%, diberikannya kepada siapa, para asnaf, itu insya Allah. Tetapi saya di sini akan mengupas zakat ini dari sisi yang agak substantif dan filosofis. Kadang kita ini masih belum, belum kukuh, belum teguh untuk melakukan zakat. Karena apa? Karena kadang kita belum tahu sebenarnya dasar filosofi supaya orang berzakat itu apa. Sehingga kita ini mau berzakat itu mantap. Sebagaimana kita umpamanya sholat ini untuk apa? Kalau kita belum tahu sebenarnya fungsi utama sholat itu apa, itu kadang kita melaksanakan sholat itu agak males-malesan. Sama seperti zakat, padahal zakat itu juga posisinya sama dengan sholat. Karena apa? Karena itu kewajiban dan itu masuk di dalam rukun, salah satu rukun Islam yang 5 yang kita yakini itu sebagai sebuah pilar dalam proses beragama kita. Kalau kita tilik makna asli zakatun itu di kitab-kitab itu umumnya mengatakan zakatun itu bimakna nama yanmu numuwun, bertambah, berkembang. Ini menarik sebenarnya kalau kita kaji makna zakat dari makna generik, makna asalnya itu. Jadi zakat itu adalah bertambah. Kalau di dalam di dunia pesantren itu kalau kita mengkaji kitab-kitab fikih, contoh sebagaimana yang diungkapkan di dalam sebuah kitab fikih, Kifayatul Akhyar, kalau kita mengkaji di situ, zakat itu di samping bermakna berkembang, bertambah, itu juga bermakna barokah. Sebagaimana diungkapkan oleh Pak Jarod tadi bahwa supaya kita berzakat ini barokah. Memang betul, karena makna zakat itu adalah barokatun, barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ada juga yang mengatakan zakat itu adalah kasratul khair, banyaknya kebaikan. Jadi zakat itu bermakna bertambah, tumbuh. Banyaknya kebaikan dan juga tambahnya kebaikan. Ini menarik sebenarnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa secara bahasa zakat itu sebenarnya bertambah. Kok bisa? Harta itu kita keluarkan, kok malah tambah? Karena nanti kita akan lihat di ayat Al-Quran itu dikatakan bahwa zakat itu ada di dalam apa? Kenapa bertambah? Jadi kalau menurut Imam Al-Khisni di dalam kitab Kifayatul Akhyar, beliau berkata, wasummiyat bidzalika ay bizakah li'annal mala yanmu bibarakati ikhrajiha wa du'ail akhiri. Jadi dikatakan zakat itu karena apa? Terdapat harta yang dizakatkan itu berkembang dengan keberkahan karena dikeluarkannya. Pertama, dan karena doa dari orang yang menerima zakat itu.
Jadi faktor kenapa itu dikatakan bertambah itu karena keberkahan dari kita mengeluarkan zakat itu pertama, dan kedua itu dari doa orang yang menerima zakat itu. Makanya ketika kita berzakat, itu harta kita itu nanti akan bertambah, tidak hanya harta, tapi juga kemanfaatannya juga bertambah di satu sisi, dan di sisi yang lain itu kita akan mendapatkan doa dari orang yang menerima zakat itu. Dan orang yang menerima zakat ini kan sangat memerlukan itu, sehingga doa orang yang membutuhkan itu akan melimpah ruah kepada orang yang memberikan. Jadi kenapa dikatakan zakat itu adalah adanya pertambahan kebaikan. Pertambahan kebaikan bagi diri kita sendiri, dan juga pertumbuhan serta pertambahan kebaikan bagi orang di luar kita. Nah, karena itu sebenarnya zakat menurut kalau di kitab-kitab itu memang makna generiknya adalah bertambah. Tambahnya kebaikan dan bertambahnya kemaslahatan. Memang secara istilah itu adalah memberikan sejumlah harta dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu, kan gitu. Kalau secara istilahnya itu. Dan tetapi harta yang diberikan sejumlah tertentu ini dari sebagian harta tertentu untuk golongan tertentu. Golongan tertentu itu siapa? Ya 8 asnaf ini kalau kita berkata atau dalam konteks zakat. Nah, karena itu ada ayat yang menarik sebenarnya di dalam Al-Quran. Itu kalau tidak salah di dalam surat Ar-Rum, itu Allah berfirman bahwa wa ma ataitum, itu. Jadi ayat itu wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Dan tidaklah engkau berikan zakat itu kecuali karena dengan mengharap ridha Allah. Ingin mengharap ridha Allah. Maka sesungguhnya orang yang memberikan zakat itu adalah orang-orang yang tud'ifun, melipat gandakan. Karena itu sangat pas ayat yang ada di dalam Al-Quran ini dengan makna generik, makna asli zakat itu. Jadi wama ataitum min zakatin, itu jelas. Dan tidaklah engkau berikan min zakatin dari zakat itu, turiduna wajhallahi, karena hanya ingin mengharap ridho Allah, wa ulaika humul mudhifun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang melipat gandakan. Ini menarik ini. Jadi sebenarnya zakat itu, para hadirin hadirat, ini memang kayaknya ada yang kita keluarkan. Tapi sesungguhnya kita itu akan menambah kebaikan. Karena kalau kita berzakat, kalau kita mengeluarkan zakat kita hanya dengan mengharap lillahi ta'ala, mengharap ridho dari Allah, maka orang ini adalah orang yang melipat gandakan. Nah, ini makna melipat gandakan ini bisa kita tafsiri macam-macam ini. Bisa kita tafsiri secara pribadi, melipat gandakan pahala kita secara pribadi. Dan juga melipat gandakan kemanfaatan harta itu. Nah, ini pentingnya topik kita kali ini. Pendayagunaan zakat untuk martabat, marotib. Martabat itu dari kata bahasa Arab, marotib. Peningkatan kelas-kelas, peningkatan martabat dan kesejahteraan umat. Sehingga sebenarnya ini efeknya luar biasa.
di samping secara pribadi kita dapat pahala karena ziyadatul khair itu, dan juga secara eksternal, secara sosial itu juga mampu meningkatkan martabat itu. Karena itu ini menjadi penting. Jadi syaratnya hanya wajah Allah tadi itu. Kalau di dalam ayat itu syaratnya apa? Ikhlas, hanya karena Allah. Jangan karena pengen disebut saya ini memang filantropis kira-kira. Hanya karena pengen disebut saya ini orang yang memang terkenal menyumbang banyak gitu. Jangan hanya pengen disebut itu, tapi karena pengen bahwa ini semua karena melaksanakan perintah Allah. Nah, zakat yang dimaksud di sini itu juga termasuk sedekah, infak, itu dana kemanusiaan yang lain itu. Makanya kalau di dalam ayat itu khud min amwalihim seperti yang baca Mas Nabil tadi dan diungkapkan oleh Pak Jar tadi, khud min amwalihim sodakotan. Sodakotan itu bimakna zakat, sedekah, infak dan lain-lain. Tutahhiruhum juga bisa mensucikan, watu zakihim bisa membersihkan, bisa mensucikan. Jadi logikanya itu di mana kok sesuatu yang kita lepaskan kok bisa malah bertambah banyak? Gimana logikanya? Ini mungkin saya berikan logika yang agak simpel, yaitu ketika kita melihat sebuah pohon, kalau ingin berkembang lebih besar, itu mesti kulitnya itu terkelupas. Pohon-pohon yang agak gede batangnya itu, mesti kulitnya itu kan kalau pengen pohon itu agak berkembang banyak, gede, itu mesti kulitnya mengelupas. Satu-satu. Itu ibarat zakat kita. Tetapi kita akan lebih membesar itu. Dan membesar itu satu, di samping diri kita sendiri membesar, sebagaimana pohon itu. Karena dia harus mengeluarkan, kalau bahasanya itu, mengeluarkan sesuatu yang itu sudah tidak perlu lagi pada saat itu. Sehingga bahasa Al-Quran, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Memang kotoran-kotoran itu harus dikeluarkan. Sama seperti kita memakan sesuatu, kalau kita tidak mengeluarkan kotoran, mohon maaf, setiap pagi, itu gimana kita? Kalau orang nggak bisa, bayangkan gimana? Apakah kita akan semakin besar, anak kecil yang dulu kecil, kalau kira-kira nggak mengeluarkan kotorannya sama sekali, kira-kira tambah besar atau sebenarnya dia malah tambah kurus? Jelas dia tambah kurus. Karena dia tidak bisa mengeluarkan kotorannya. Bukan tambah membesar. Ini rahasianya. Tutahhiruhumnya di situ. Dan di sini maka seperti pohon itu, maka kita akan membesar. Dan pohon yang semakin membesar, itu manfaatnya akan semakin lebih baik pada yang ada di sekelilingnya. Baik itu untuk umpamanya orang bisa berteduh di bawah pohon itu. Kalau dulu masih kecil nggak bisa. Ini fungsi pendaya gunaan zakat itu di situ. Jadi ini bukan promosi Basnas. Kalau Basnas ini kan kami di Basnas itu kan hanya sebagai perantara, sebagai amil gitu. Tetapi ini perintah Allah. Ini kewajiban. Nah, kita itu selama ini seakan-akan perintah Allah itu hanya sholat. Tidak, perintah Allah itu juga zakat. Makanya sebenarnya kalau bahasanya para orang sufi, zakat itu kalau kita itu berzakat, itu sebenarnya jangan mengharapkan pahala. Karena apa? Itu kewajiban. Itu adalah bagian dari kewajiban kita supaya kita itu tumbuh dan berkembang lebih besar. Dan itu adalah sunatullah. Kalau kita pengen pahala, infak, ya gitu kira-kira. Itu sunnah. Sama seperti umpamanya kita sholat wajib, fardu 5 waktu. Kalau kita pengen tambahan, kita sholat sunat, kita sholat tahajud, kita sholat sholat sunnah-sunnah yang lain, rawatib, kita sholat duha, kita sholat gitu, itu tambahan itu. Tetapi ini adalah kewajiban. Zakat itu kewajiban. Makanya sebenarnya kalau sholat itu ada sholat fardu,
ya kan? Itu kewajiban. Kalau pengen tambahan, sholat sunat. Zakat itu adalah fardu. Zakat itu adalah kewajiban kita sebagai muslim, sebagai Islam. Jadi jangan dianggap zakat itu sunnah. Makanya setiap saat kalau kita sudah mencapai nisab, sudah haul, sudah memenuhi kriteria untuk berzakat, maka wajib zakat. Persoalan kita mau nambah lagi, itu masuk di dalam, yaitu tadi bahasanya Basnas itu DSKL. Gitu. Jadi dana apa? Infak, sedekah, dan dana kemanusiaan yang lain itu. Nah, ini rahasianya. Dan maka zakat itu akan menyebabkan tambah dan berkembang. Tambahnya itu secara individu kita, manfaatnya, dan juga secara sosial. Jadi daya gunanya itu seperti itu. Nah, zakat ini kita kenal, itu ada dua. Zakat itu berkaitan. Kita bisa nambah atau bisa melaksanakan pendaya gunaan ini untuk kemaslahatan zakat itu berkaitan dengan dua hal. Yaitu zakat yang berkaitan dengan diri kita dan zakat yang berkaitan dengan harta kita. Zakat yang berkaitan dengan diri kita yang harus kita keluarkan, itu namanya zakat fitrah. Karena itu setiap bulan Ramadan, akhir Ramadan, kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu berkaitan dengan sesuatu yang harus dikeluarkan dari diri kita, sehingga bisa menambah kualitas diri kita. Dan zakat yang berkaitan dengan harta kita. Zakat yang berkaitan dengan harta kita itu namanya zakat mal. Sehingga macam-macam itu, ada zakat perdagangan, ada zakat emas perak, ada zakat bahkan sekarang ada zakat profesi. Itu kan harta itu, tidak masuk di dalam diri kita, tapi itu di luar diri kita, itu harta kita. Sekarang macam-macam, kalau di Basnas ada zakat saham, ada zakat reksadana, itu macam-macam. Di samping juga itu, karena itu adalah bagian dari mal, bagian dari harta kita. Nah, dua zakat ini yang berkaitan dengan diri kita dan harta kita, itu secara individual itu akan mempengaruhi bertambahnya kualitas diri kita kepada Allah, dan secara sosial itu juga zakat fitrah atau juga zakat mal itu juga nanti akan bisa menyebabkan pertambahan manfaat dan daya guna. Ketika itu kita keluarkan pas waktu umpamanya nanti kita mendekati Ramadan. Bayangkan luar biasa, zakat fitrah itu kan mampu umpamanya orang yang tidak bisa makan, orang lantas bisa makan karena zakat fitrah kita. Orang yang miskin, orang yang fakir, yang seharusnya itu bergembira pas pada hari raya, ketika kita kasihkan zakat mal kita untuk mereka, maka orang itu bisa menikmati juga hari raya. Itu daya guna, kemanfaatan itu. Dan ini menjadi penting karena di samping mempunyai daya guna ke dalam, juga daya guna keluar. Dan potensi ini itu harus kita maksimalkan. Nah, karena zakat itu adalah tumbuh dan berkembang, sehingga itu mempunyai ziyadatul khair, mempunyai tambahnya kebaikan, mempunyai tambahnya kemaslahatan, maka zakat ini menurut beberapa ulama ada rahasia. Rahasianya sebenarnya zakat ini adalah untuk menciptakan keseimbangan kehidupan manusia. Saya tadi sebelum kesini ngobrol-ngobrol dengan Pak Jarod tentang ini bagaimana kita masih melihat banyak sekali kesenjangan-kesenjangan kehidupan, terutama kehidupan kemasyarakatan, kehidupan ekonomi
yang sehari-hari kita temui. Kita tadi berbicara tentang orang tani itu. Kenapa kok para petani ini kasihan sekarang. Nah ini saya punya pemikiran ini, tapi pemikiran ini harus kita kontekstualisasikan. Petani ini salah satu yang mohon maaf, ini menjadi sesuatu yang kalau di Indonesia, ini kan banyak orang tidak mau jadi petani, karena apa? Mohon maaf, ini harus kita pikirkan bersama. Zakatnya itu paling besar, 5-10%. Tetapi ketika pas waktu panen, itu mesti para petani ini menemui harga yang mesti anjlok. Rata-rata itu. Kenapa setiap panen itu kok anjlok harganya? Ketika umpamanya bertani, terus bertani itu dalam skala yang lebih besar, terus dalam skala yang lebih besar, itu biasanya ketika dijual di daerah itu, pasar yang ada di daerah nggak mampu menampung produksi yang begitu banyak, panen yang begitu banyak. Tetapi ketika kita keluarkan untuk dibawa bos-bos itu ya ke Jakarta atau kemana itu harganya turun 2 kali lipat. Nah ini ketika umpamanya harga cabai, harga cabai itu kan sangat tidak stabil. Contohnya, apalagi sekarang ini, ya minyak gitu, luar biasa. Ini kalau seumpamanya ada mekanisme zakat yang bagus, zakat ini bisa untuk menyeimbangkan kesenjangan-kesenjangan ini. Nah sehingga sebenarnya ajaran Islam itu sebenarnya adalah untuk mencapai titik seimbang ini. Sehingga orang kaya yang terlalu kaya, jangan terlalu kaya. Maka harus ada bahwa di balik kekayaanmu wahai orang kaya, itu ada hak orang miskin yang harus kamu kasihkan kepada orang miskin itu. Supaya terjadi keseimbangan. Jadi kita itu berzakat, itu adalah sesungguhnya melaksanakan perintah Allah untuk tetap menciptakan keseimbangan kehidupan manusia. Jadi orang berzakat itu nggak main-main. Ini tetap mempertahankan peradaban. Coba kalau tidak seimbang, senjangnya luar biasa. Hakul yakin mesti ada pemberontakan dari orang yang terdolim ini. Mesti keadaannya nanti akan chaos. Nah dengan berzakat kita menyeimbangkan itu. Karena itu adalah perintah Allah untuk berbagi. Supaya dengan berbagi itu selalu tercipta keseimbangan kehidupan. Nah, karena itu, kenapa zakat itu wajib dikeluarkan? Minimal, zakat itu minimal. Kalau kita pengen lebih, infak, sedekah. Kalau kita pengen lebih, infak, sedekah. Itu. Nah, ini ada yang mengatakan para ulama. Ini menarik. Jadi zakat yang tidak dikeluarkan, zakat wajib, namanya zakat itu wajib. Zakat yang tidak dikeluarkan, itu tidak bisa tersucikan dengan amal-amal sunnah kita. Nah, itu menarik. Jadi umpamanya, saya nggak usah zakat lah. Tapi saya akan menggantinya dengan sholat sunat saya. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Nah, jadi maksudnya gini. Ini sama dengan teori, kalau orang sholat wajibnya kurang, kalau pengen ditambal, nah bahasanya itu dengan banyaknya sholat sunat. Lah kalau kita itu belum berzakat, ya kan, zakat kita kurang, itu harusnya ditambal dengan infak sedekah, bukan dengan amaliyah seperti amal, sholat atau apa gitu. Jadi ini masing-masing membawa satu paketnya masing-masing. Jadi kalau ini penjelasan agak ini. Jadi
paket-paket rukun Islam itu ada paketnya masing-masing. Pertama rukun Islam adalah syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian ucapan kita itu wajib. Karena itu menunjukkan bahwa kita itu sebagai orang Islam atau tidak. Itu wajib. Sunnahnya apa? Perkataan dari asyhadu alla ilaha illallah itu wajib. Sunnahnya apa? Adalah zikir. Kalimat thayyibah. Sebagaimana tadi kita membacakan kalimat thayyibah. Itu adalah kesunahan dari kewajiban syahadat. Sholat fardu wajib. Sunnahnya apa? Sholat sunnah. Kewajiban kita adalah zakat. Sunnahnya apa? Infak, sedekah. Kewajiban puasa, itu puasa Ramadan. Sunnah dari puasa, itu apa? Ya, Senin Kemis, puasa apa? Ini nanti yang akan ini nisfu Sa'ban, umpamanya kan? Puasa-puasa apa? Ayyamul bid, pertengahan bulan gitu. Terus haji jika mampu, wajib. Kalau mampu tidak haji, ini masalah ini. Sunnahnya haji, umroh. Tapi sekarang banyak orang melakukan sunnahnya dulu ya. Meskipun yang wajib, ya nggak apa-apa. Asal itu sudah daftar haji. Ya itu sambil nunggu ya umroh, nggak apa-apa lah ya. Karena sudah ada niat haji. Tapi jangan sampai belum daftar haji sudah umroh ya. Daftar dulu, nanti persoalan kapan 30 tahun yang akan datang ya nggak masalah kan gitu umpamanya seperti itu. Jadi ini yang mampu-mampu itu wajibnya dulu harus dipenuhi. Baru nanti sunnahnya itu. Karena sunnah itu untuk menambal kewajiban itu. Sebagaimana juga zakat. Gitu. Nah di sini pentingnya. Menurut ada sebuah kitab yang menarik, yaitu kitab Fathul Mubin fi Jumlatin min Asrariddin wa Asrari Arkanil Islam, karangan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu disebutkan. Orang yang menahan zakat itu adalah orang yang mempunyai derajat tertinggi dari kekikiran. Orang yang menahan zakat itu kikir kelas tinggi. Orang yang menahan zakat, ini saya ulangi. Orang menurut beliau Imam Asy-Sya'rani dalam kitab Fathul Mubin itu, orang yang menahan zakat itu adalah kelas tertinggi dari kekikiran. Sedangkan orang yang mengeluarkan zakat adalah tingkat terendah dari seorang dermawan. Terserah, monggo ya Bapak Ibu mau masuk kelas mana, kira-kira gitu. Nah kalau pengen, berarti kan, oh berarti saya sudah termasuk dermawan. Umpamanya, oh saya sudah mengeluarkan zakat, saya termasuk dermawan. Nah kayak gitu kan. Nah ini saya jadi teringat diri saya ini Pak Jarod. Saya ini dinamai oleh bapak saya itu Jazilus Sakho. Jazilus Sakho itu adalah agungnya kedermawanan. Itu meskipun namanya dermawan, tapi kalau nggak berzakat tetap nggak dermawan itu. Tapi untung jadi pimpinan Basnas ya Pak ya. Apalagi pimpinan di bidang pendayagunaan dan pendistribusian, cocok sekali namanya ya. Namanya Sakho, sudah bagian 2 bidang pendistribusian, wah Sakho betulan ya. Semoga lah dengan nama itu. Jadi menurut Imam Asy-Sya'rani, orang yang tidak mau berzakat itu pada level paling tinggi kekikirannya. 1. Sedangkan orang yang berzakat itu level terendah dari seorang dermawan. Nah, ini menarik. Nah ini, jadi ini saya tadi dari makna generik, ini saya agak ke dalam. Nanti terakhir saya akan mengungkapkan di dalam kitab Imam Asy-Sya'rani itu ada pernyataan menarik. Yang ini patut kita renungkan. Bahwa ini
ternyata kata Imam Asy'aroni, tidak hanya manusia yang disuruh berzakat itu. Tetapi terakhir ini yang ingin saya sampaikan, menurut Imam Asy'aroni di dalam kitab Fathul Mubin itu adalah alam pun ikut berzakat. Kok bisa alam ikut berzakat? Iya. Contohnya, matahari itu berzakat kepada apa? Karena memberikan cahayanya kepada alam semesta. Bumi itu juga berzakat karena dia memberikan sebagian keanugerahannya yang dimilikinya itu kepada semua makhluk. Tumbuh-tumbuhan itu juga berzakat karena bisa dimanfaatkan manusia dan hewan-hewan. Hewan-hewan itu juga berzakat karena membiarkan dirinya itu disembelih pas waktu korban. Alam pun berzakat. Masa kita manusia tidak berzakat? Tidak membagi apa yang menjadi kelebihan dari yang kita punyai. Nah karena itu alam semesta ini bisa tetap utuh dan saling terikat karena masing-masing itu saling berbagi. Dan saling berbagi untuk tumbuh berkembang lebih besar. Itu adalah hakikat zakat itu sendiri. Ini yang menarik dan penting. Kalau ini sudah bahasan agak dalam, kalau bahasa-bahasa itu sudah bahasa kami di sana ini bahasa-bahasa tasawuf ya. Nah, persoalan nanti apa? Nanti berapa besarannya, berapa ininya. Wah, itu nanti bisa konsultasi kepada Badan Amil Zakat Nasional di Basnas DIY. Nah, kira-kira seperti itu. Saya ingin mengingatkan kita bersama. Saya bukan bahasanya itu, saya juga tazkirah pada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin hadirat Bapak Ibu semua. Inilah sebenarnya makna terdalam, makna generik kenapa kita wajib berzakat. Dan ketika kita pikir secara logika dan juga anjuran-anjuran yang ada di dalam Quran, itu semuanya dengan berzakat kita akan malah tambah yakin. Dan itu ketika menjadi keimanan kita yakin, maka insya Allah kita masuk di dalam ayatnya, di dalam perintah Allah, di dalam ayat Al-Quran tadi, wa ma ataitum min zakatin illa wajhallah tadi, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Jadi kita akan menjadi orang yang selalu berlipat ganda. Berlipat ganda apanya? Berlipat gandanya kebaikannya, berlipat ganda pendayagunaan dan kemaslahatannya untuk orang-orang sekitar, untuk rakyat, untuk negara, untuk bangsa, untuk kemanusiaan alam semesta. Itu semoga ini bisa bermanfaat dan semoga ini menjadi pengingat kita bahwa kita semua dengan berzakat insya Allah bukan malah kurang, tapi juga malah bertambah. Dan karena itu alhamdulillah di daerah istimewa Yogyakarta ini, alhamdulillah kesadaran untuk berzakat dari tahun ke tahun itu semakin bertambah. Alhamdulillah juga pada tahun 2021 kemarin peningkatan perolehan zakat di daerah istimewa Yogyakarta itu meningkat 200% lebih. Yang dulunya sekitar 6 miliar, tahun sebelumnya, tahun 2020 itu sudah meningkat menjadi sekitar 12 miliar sekian. Jadi alhamdulillah ternyata ini pandemi itu semakin menyadarkan orang untuk berzakat. Alhamdulillah, jadi ini memang luar biasa, tetapi ini modal yang sangat baik dan insya Allah tahun-tahun ke depan semoga dengan kesadaran yang semakin meningkat juga kita semakin bisa meningkatkan
pengumpulan zakat dan juga pentasarufannya, sehingga dengan pentasarufan, pengumpulan dan pentasarufan ini semakin bisa meningkatkan derajat dan martabat kesejahteraan umat dan rakyat kita. Karena itu di sini sekaligus kami selaku wakil ketua bidang 2 Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta, izinkan saya untuk memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada bulan Februari ini. Di antaranya yang bisa kami katakan, pertama, dalam bulan Februari ini pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, total pengumpulan pada bulan Februari ini 2022 sudah masuk 2.417.334.473 rupiah. Jadi satu bulan aja sudah 2 miliar lebih, hampir 2,5 M ya. Sehingga nanti kalau pas waktu nanti akhir tahun, karena ini trennya rata-rata sekitar itu 2 ke atas, itu insya Allah nanti juga tahun 2022 ini juga mengalami peningkatan. Dari 2,4 M tersebut bisa dirinci sebagai berikut. Jumlah pengumpulan zakatnya itu sebesar 219.691.442 rupiah. Jumlah infak sebesar 22.243.673 rupiah, dan jumlah infak terikat, ini malah infak terikatnya yang banyak, sebesar 2.199.358 rupiah. Total penyaluran, itu tadi pengumpulan, total penyaluran ZIS dan DSKL, zakat, infak, dan dana sosial keagamaan lain, berdasarkan program itu sebesar 2.327.972.894 rupiah, sedangkan penyaluran atau pentasarufan berdasarkan asnaf sebesar 2.380.383.341 rupiah. Dari seluruh jumlah pentasarufan itu, yang menerima manfaat dari jumlah tersebut yaitu sejumlah 9 lembaga dan 102 jiwa. Alhamdulillah setiap tahunnya capaian kinerja pengelolaan Basnas DIY mengalami pertumbuhan yang signifikan, dan laporan keuangan Basnas dari mulai tahun 2016 sampai sekarang ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan predikat wajar atau WTP sesuai dengan standar keuangan di Indonesia, dan juga secara berkala dilakukan pendampingan, akreditasi, dan audit syariah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Melalui pengajian ini kami selaku pimpinan Basnas dan mewakili kawan-kawan yang lain, mari kita sudah tahu bagaimana inti dan hakikat zakat. Karena itu kami mengajak kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, hadirin hadirat, untuk selalu menunaikan zakatnya ketika sudah mencapai nisab dan haul. Ya, nanti kalau sudah akhir Ramadan nanti zakat fitrah, terus juga kalau zakat malnya kalau sudah mencapai 2,5% bisa dimasukkan zakatnya ke Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta melalui unit-unit pengumpul zakat yang
ada di instansi masing-masing dengan mungkin dengan cara payroll system, bisa juga nanti konsultasi perhitungan zakat itu kepada kawan-kawan nanti di Basnas dan layanan serta memanfaatkan kemudahan pembayaran zakat secara digital, secara transfer maupun layanan jemput zakat melalui nomor 0274587062 atau 085221222616. Capaian kerja Basnas DIY telah menorehkan berbagai prestasi, semoga dengan adanya apresiasi dari berbagai pihak menjadikan Basnas DIY ini sebagai lembaga yang amanah dan profesional. Dan terakhir, terima kasih kepada seluruh muzaki dan munfik yang telah menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala keberkahan atas harta yang disalurkan menjadi lebih bersih, lebih suci, lebih bertambah keberkahan dan pendaya gunaannya. Dan dengan begitu marilah pada hari-hari yang akan datang kita senantiasa menunaikan kewajiban-kewajiban terutama zakat ini untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui zakat, infak, dan sedekah yang kita tunaikan, insya Allah bisa memberikan bantuan kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara muslim kita, dan saudara-saudara yang lain untuk bisa hidup lebih sejahtera. Sebelum kami akhiri pengajian ini, mari kita doakan bersama para muzaki. Washolli alaihim. Tadi yang disampaikan di dalam Pak Jarod, semoga apa yang telah dizakatkan, disedekahkan ini menjadi harta yang suci dan nanti juga bisa menambah keberkahannya. Ajarakumullahu fima a'taitum wa baraka fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahuran. Semoga Allah memberikan pahala kepada para muzaki, kepada para munfik, pada harta yang telah dizakatkan dan diinfakkan. Dan semoga Allah memberkahi di dalam harta-harta yang masih disisakan itu. Dan semoga pula menjadikannya sebagai pembersih dosa bagi para muzaki dan para munfik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, yang sebesar-besarnya kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap hadirin yang kami hormati, telah kita simak bersama tausiah yang luar biasa yang disampaikan oleh Haji Jazilus Sakhol, MA PhD, dan semoga pengajian pada kesempatan hari ini menambah pengetahuan kita tentang kewajiban berzakat dan menjadikan kita insan yang tidak menahan diri untuk berzakat, karena orang yang menahan zakat adalah orang dengan tingkat tertinggi dari kekikiran. Betul ya Bapak? Dengan demikian seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.